Welcome to Current Affairs discussion. Today we are going to discuss October 17 to 21 part 2 current affairs. In part 1 until 10 questions I discussed, and from 11th question onwards. Right, here the 11th question is RBI, our central bank, bars lenders from levying prepayment fines on loans from MSEs, that is micro and small enterprises. So what is the meaning of this particular statement? Ante we need to understand prepayment ante enti, and the other terminologies in this question we need to understand is pre-closure, foreclosure of loans. But before going to that, look at here the point that we discussed, that we provided. RBI announced that banks and non-banking financial companies, అంటే సింప్లీ లెండర్స్, కెనాట్ లెవీ foreclosure charges. Okay, foreclosure charges are prepayment penalties on floating rate term loans. Okay, floating rate term loans sanctioned to micro and small enterprises. What is the meaning of that statement? Let me explain. First of all, the terminologies that we need to focus here. What is term loan? Term loan ante enti, floating rate term loan ante enti, then prepayment foreclosure differences enti, and these guidelines are being given especially for non-banking financial companies as well as lenders, that is nothing but banks as well as non-banking financial companies, right? So let me take an example, a bank called State Bank of India. This is a bank, or else one of the NBFC, non-banking financial company. Let us assume Bajaj Finance. Okay, right, Bajaj Finance. And let us assume there is a MSME company called XYZ Private Limited. This is a MSME company. These are lenders, and this is an MSC organization, micro, small and medium enterprise organization. Let us assume in 2024 this XYZ Private Limited taken a loan of, understanding purpose, 10 crore rupee, or else let me take even a smaller figure, that is like an amount of 10 lakhs rupee. That's much better because it's a micro small enterprise kabatti. Let us assume they taken a loan of 10 lakhs rupee either from bank or another NBFC called Bajaj Finance, right, with a tenure of 2029, that is 5 years tenure. Now first of all, what is prepayment and what is foreclosure? దీన్ని ఇంకోలా ప్రీ క్లోజర్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకే, ప్రీ క్లోజర్ ఆర్ ప్రీ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఎ లోన్, రైట్. నౌ దిస్ MSC, దట్ ఈస్ XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2024 లోన్ ఎంత తీసుకుంది? 10 lakhs రూపీ with a tenure of 5 years, that is 2029 వరకు ఎవ్రీ మంత్ సర్టెన్ EMIsని వాళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటుంది, ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్. Let us assume for understanding purpose in 2026, that is after 2 years, లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? 24లో. నా ఇప్పుడు మనం 2026లో ఉన్నాం అనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఈ XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మేబీ అప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ 2 yearsకి ఈ 10 lakhsలో let us assume 4 lakhs అమౌంట్ రీపే చేసింది అనుకుందాం, 4 lakhs అమౌంట్. నౌ ద అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇంకా బారోవర్ పే చేయాల్సిన అమౌంట్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉందో, దట్ ఈస్ అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్, దట్ ఈస్ 6 lakhs అనుకుంటే, నౌ ఇఫ్ దిస్ XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద టోటల్ అమౌంట్ని, అంటే ఈ 6 lakhs రూపీని ఒకేసారి వన్ టైం పేమెంట్, దట్ ఈస్ వన్ టైం సెటిల్మెంట్ లాగా వన్ టైం పేమెంట్ చేయాలనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ క్లోజర్ ఆర్ ఫోర్క్లోజర్ ఆఫ్ ఏ లోన్. సో నార్మల్గా ప్రీ క్లోజర్ పైన, ఫోర్క్లోజర్ పైన బ్యాంక్స్ ఛార్జెస్ ఇంపోజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ లోన్ కనుక, ఈ XYZ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తీసుకున్న లోన్ కనుక ఫ్లోటింగ్ రేట్ టర్మ్ లోన్ అయితే, ఫ్లోటింగ్ రేట్కి నార్మల్ రేట్కి డిఫరెన్స్ కూడా లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫ్లోటింగ్ రేట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు, ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇంట్రెస్ట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగితే హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ తగ్గితే లోవర్ ఇంట్రెస్ట్తో లోన్ రీపే చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా లోన్కి లెండర్కి బారోవర్కి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే లోన్ శాంక్షన్ చేస్తున్నారో అప్పుడే ఏంటంటే
ఎవ్రీ 3 మంత్స్కి ఒకసారో, ఎవ్రీ మంత్లీనో, 2 మంత్స్కో, హాఫ్ ఇయర్లీనో, ఎవ్రీ ఇయర్లీనో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఆ న్యూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని లోన్ ఈఎంఐ ఉండే విధంగా బ్యాంకుకి, దట్ ఈస్ లెండర్కి, బారోవర్కి అగ్రిమెంట్ ఉందనుకుందాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఆఫ్ టర్మ్ లోన్స్, ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ టర్మ్ లోన్స్. అదే ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇన్ఫ్లేషన్తో సంబంధం లేకుండా లోన్ బారో చేసినప్పుడు, లోన్ అప్పు చేసినప్పుడు ఎంతైతే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో లోన్ కంప్లీట్ అమౌంట్ రిటర్న్ పే చేసేంత వరకు కూడా సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. అది ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఏంటంటే లోన్ తీసుకున్నప్పుడు సర్టన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుంది. ఫ్యూచర్లో కనుక ఒక 6 మంత్స్ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కన్నా ఇండియన్ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భాగంగా ఇంక్రీజ్ అయితే బారోవర్ ఇంక్రీజ్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ప్రకారం లోన్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గితే ఆబ్వియస్లీ ఆ బెనిఫిట్ బారోవర్కి యాడ్ అవుతుంది. అలా ఉండే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ని ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ ఆర్బీఐ చెప్పిన గైడ్లైన్ దేనికి అప్లికబుల్? ఏ ఎంఎస్సీస్ అయితే, ఏ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అయితే లెండర్స్ దగ్గర నుంచి, బ్యాంక్స్ నుండి, ఎన్బిఎఫ్సిస్ దగ్గర నుండి ఫ్లోటింగ్ రేట్ టర్మ్ లోన్స్ కన్నా, ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ టర్మ్ లోన్స్ కన్నా లోన్స్ తీసుకొని ఉంటే ఇన్ కేస్ ఆ పర్టికులర్ బారోవర్ ఫ్యూచర్లో క్లోజర్ చేయాలనుకున్నా, క్లోజర్ చేయాలనుకున్నా ఉన్న అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ని ఒకేసారి క్లోజ్ చేసే కాన్సెప్ట్నే క్లోజర్, క్లోజర్ అంటారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో బ్యాంక్స్, దట్ ఈస్ లెండర్స్, ఎంఎస్సి దట్ ఈస్ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పైన ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ని ఇంపోజ్ చేయకూడదు. ఇది క్లోజర్, క్లోజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ థింగ్, ప్రీపేమెంట్. క్లోజర్కి ఆర్ ఎల్స్ క్లోజర్కి అండ్ ప్రీపేమెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, క్లోజర్లో ఎంతైతే అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందో మొత్తం అమౌంట్ని ఒకేసారి సెటిల్మెంట్ చేస్తారు. వెరస్ ప్రీపేమెంట్లో మేబీ ఎవ్రీ మంత్ కట్టాల్సిన ఈఎంఐ లెట్ us assume an amount of 30,000 అనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ 30K. ఇప్పుడు ప్రీపేమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి మేబీ కంపెనీకి బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వచ్చింది అండ్ దే వాంట్ టు పే అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 2 lakhs రూపీ అండ్ సమ్ అదర్ టైమ్ దే వాంట్ టు పే అనదర్ 1 lakh రూపీ. లైక్ దట్ ఉన్న అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్లో పార్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ని పే చేస్తే, అంటే ఈఎంఐ కాకుండా, ఈఎంఐ అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ని ఈఎంఐ డ్యూ డేట్ కాకుండా ఇంకా సమ్ అదర్ టైంలో సర్టన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ని పే చేస్తే, అంటే ఫుల్ అమౌంట్ కాకుండా పార్ట్ అమౌంట్ కన్నా పే చేస్తే దట్ ఈస్ ప్రీపేమెంట్ అవుతుంది. నార్మల్గా ఇప్పుడు లెండర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక బారోవర్ ప్రీపేమెంట్ చేసినా, క్లోజర్ చేసినా లేదా క్లోజర్ చేసినా ఎక్స్ట్రా చార్జెస్, పెనాల్టీస్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆర్బీఐ ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి థింగ్ ఏంటంటే, లుక్ అట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. RBI announced that banks and non-banking financial companies cannot levy foreclosure charges or prepayment penalties on these kind of loans, that is floating rate term loans, sanctioned to which organizations? Micro and small enterprises. మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఈ బ్యాంక్స్, ఎన్బిఎఫ్సిస్ కనుక ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో టర్మ్ లోన్స్ని కనుక ఆఫర్ చేసింటే ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో దిస్ ఎంఎస్ఈ దట్ ఈస్ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రీపేమెంట్ చేసినా, క్లోజర్ ఆర్ క్లోజర్ చేసినా ఎక్స్ట్రా పెనాల్టీస్ కానీ ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ కానీ ఇంపోజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా తీసుకున్న డిసిషన్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ దట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఇన్ దిస్ 11th క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్, టర్మ్ లోన్ అంటే ఏంటి, పర్సనల్ లోన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, రైట్. ఏ టర్మ్ లోన్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ లోన్ with a specified repayment period, nothing but like EMIs. Even personal loans లో కూడా EMIs ఉంటాయి. బట్ దానికి ఈ టర్మ్ లోన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, లుక్ అట్ హియర్, టర్మ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద బారోవర్ రీపేస్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. టర్మ్ లోన్స్ ఆర్ ఆఫన్ యూజ్డ్ బై బిజినెసెస్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ బై ఇండివిజువల్స్ ఫర్ large purchases like vehicles or properties, whichever it may be. And now look at here, there is a slight difference between a personal loan and a term loan. What is that? When you apply for a personal loan, you can get it without any questions asked. However, in the case of any term loan, the amount sanctioned can be used only for a specific purpose. అంటే ఒక బైక్ కొనడానికో, కార్ కొనడానికో, లైక్ దట్ వెహికల్ లోన్ తీసుకున్నామంటే ఆ లోన్ అమౌంట్ని ఆ వెహికల్ పర్చేజ్ చేయడానికి మాత్రమే స్పెండ్ చేయాలి. అలానే హోమ్ లోన్ తీసుకుంటే ఆ అమౌంట్ని హోమ్ పర్చేజ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసము. అంటే పర్సనల్ లోన్కి టర్మ్ లోన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, బోత్ ద లోన్స్లో కూడా ఈఎంఐస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో.
బట్ పర్సనల్ లోన్లో మనం ఏదైతే అమౌంట్ బారో చేస్తున్నామో అది ఎక్కడ స్పెండ్ చేసుకోవాలి అనేది బ్యాంక్ మనకు మ్యాండేటరీ థింగ్ ఇంపోజ్ చేయదు. బట్ వెన్ వీ కమ్ అక్రాస్ టర్మ్ లోన్, ఏ పర్పస్కి అయితే మనం ఆ లోన్ని తీసుకుంటున్నామో ఆ పర్పస్ కోసమే మనీ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ టర్మ్ లోన్ అండ్ పర్సనల్ లోన్. ఇది 11th క్వశ్చన్. దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బీఐ లెండర్స్కి, బ్యాంక్స్కి, ఎన్బిఎఫ్సిస్కి న్యూ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది. ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్యాంక్స్, ఎన్బిఎఫ్సిస్ కనుక ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో టర్మ్ లోన్స్ని మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కనుక ఆఫర్ చేసి ఉంటే ఫ్యూచర్లో దట్ బారోవర్స్ నథింగ్ బట్ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కనుక ప్రీపేమెంట్ చేసిన, ఫోర్ క్లోజర్ని ఇంకో టర్మ్తో ప్రీ క్లోజర్ అంటాం. ప్రీపేమెంట్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్లో పార్షియల్లీ రీపే చేయడం, వెరాజ్ ఫోర్ క్లోజర్ ప్రీ క్లోజర్ అంటే ఉన్న రిమైనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి పే చేయడం. అలా చేస్తున్నప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే బారోవర్స్ పైన బ్యాంక్స్ పెనాల్టీస్, ఛార్జెస్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ నుండి ఇన్ కేస్ ఇది కండిషన్, ఏం కండిషన్, లోన్ కనుక ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో కనుక తీసుకొని ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నో పెనాల్టీస్, నో ప్రీ క్లోజర్, ఫోర్ క్లోజర్ ఛార్జెస్. ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టర్మ్ లోన్స్. వాట్ ఈస్ టర్మ్ లోన్ అంటే నార్మల్గా ఏ పర్పస్కి అయితే మనీ బారో చేస్తున్నారో ఆ పర్పస్ కోసమే మనీ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో రీపేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్మ్ లోన్. ఏదైనా ఒక సెక్యూరిటీ పర్చేజ్ చేయడం కోసము అలాంటి లోన్స్ని బ్యాంక్ శాంక్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ వెహికల్ లోన్, హోమ్ లోన్, ఎనీ ప్రాపర్టీ లైక్ దట్. అండ్ పర్సనల్ లోన్కి టర్మ్ లోన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పర్సనల్ లోన్లో బారో చేసిన అమౌంట్ మన నీడ్ బేసిస్కి మనం స్పెండ్ చేసుకుంటాం, వెరాజ్ టర్మ్ లోన్స్లో ఏ పర్పస్కి అయితే బారో చేస్తామో ఆ పర్పస్ కోసమే మనీ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ 11th క్వశ్చన్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు 12th క్వశ్చన్. రైట్, 12th క్వశ్చన్ అగైన్ ఆర్బీఐ న్యూస్లో ఉంది. ప్రెజెంట్ అయితే మనం ఇప్పుడు యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ మీ ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ యూజ్ చేసి ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఒక మర్చెంట్ కానీ మనం మనీ పే చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి, క్విక్ రెస్పాన్స్ కోడ్ స్కాన్ చేసి, ఆర్ ఎల్స్ దేర్ యూపీఐ ఐడితో, దేర్ మొబైల్ నెంబర్తో మనం మనీ సెండ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎవరికి మనీ సెండ్ చేస్తున్నాము, ఎవరికి మనీ పంపుతున్నాము అంటే బెనిఫిషరీని మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఐఎంపిఎస్లో యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ప్రజెంట్ ఈ మెకానిజం ఉంది. అలాంటి మెకానిజంని, ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజంని నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్లో కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతోంది. దట్స్ అ 12th క్వశ్చన్. లుక్ అట్ హియర్. RBI launches name verification for NEFT and RTGS transfers. And obviously NEFT gurinchi, RTGS gurinchi we discussed many times in classrooms and even online classes. National Electronic Funds Transfer, real-time gross settlement. Both the things we can transfer money either offline or online, that is digitally. NEFT lo no minimum, no maximum transaction amount. 1 rupee nunchi 1 crore వరకు ఆర్ ఈవెన్ బిగ్గర్ అమౌంట్ కూడా నెఫ్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. నెఫ్ట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా సెటిల్ అవుతాయంటే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, నెఫ్ట్ అండ్ ఆర్టీజీఎస్ మినిమం ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, మ్యాక్సిమం ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, హౌ ద సెటిల్మెంట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్. సో దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్, మినిమం నో లిమిట్, maximum also no limit in NEFT. RTGS minimum 2 lakhs rupee, maximum again no limit. And how the transactions will be settled in NEFT ante through batch processing. Okay, batch. There are total 48 batches in 24 hours, every half an hour one batch. Batch processing ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ సెటిల్ చేయబడతాయి నెఫ్ట్లో అయితే. వెరస్ ఆర్టీజీఎస్లో అయితే త్రూ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు, ఓకే, instruction to instruction basis. Instruction to instruction basis. It means whenever the money will be transferred by the remitter, automatically, instantly, immediately, the bank need to process the amount to the beneficiary. Whereas in NEFT, the bank will wait for half an hour time, and whatever the transactions which were initiated by the remitters, senders throughout India, all that senders will be grouped together and will be settled after completion of that batch timing, that is half an hour timing. That's why compared to NEFT, RTGS transactions will settle faster, whereas NEFT transaction little bit slower. So here it may take up to 2 to 4 hours, but here maximum time is 30 minutes, like that. నెఫ్ట్కి ఆర్టీజీఎస్కి ఉన్నటువంటి సింపుల్ డిఫరెన్సెస్ ఎలా ప్రాసెస్ అవుతాయి అండ్ వీటి గురించి ఇంకా మాట్లాడితే
నాన్ వర్కింగ్ అవర్స్లో, నాన్ వర్కింగ్ డేస్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ ఎస్టీపీ ద్వారా సెటిల్ అవుతాయి. ఎస్టీపీ అంటే స్ట్రెయిట్ త్రూ ప్రాసెసింగ్. సో మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు, సాటర్డే పక్కన పెడితే మార్నింగ్ 9-10 నుంచి 5-5:36 వరకు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ బ్యాంక్ ఆఫీస్లో ఉంటారు. బట్ మిడ్ నైట్ కానీ నాన్ వర్కింగ్ అవర్స్లో కానీ నాన్ వర్కింగ్ డేస్లో కానీ అక్కడ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఉండరు నెఫ్ట్ని ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే, ఆర్ ఎల్స్ ఆర్టీజీఎస్ ఈవెన్. సో అందుకని నాన్ వర్కింగ్ అవర్స్లో, నాన్ వర్కింగ్ డేస్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ని సెటిల్ చేయడం కోసము బ్యాంక్స్ ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాయంటే ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ. వాట్ ఈస్ దట్ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ అంటే ఎస్టీపీ. వాట్ స్టాండ్స్ ఎస్టీపీ? స్ట్రెయిట్ త్రూ ప్రాసెసింగ్. నౌ ద కరెంట్ అఫైర్ థింగ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నెఫ్ట్లోనైనా ఆర్టీజీఎస్లోనైనా మనం ఒక పర్సన్కి మనీ సెండ్ చేస్తున్నప్పుడు బెనిఫిషరీ ఎవరికి సెండ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ నేమ్ వెరిఫికేషన్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ని నెఫ్ట్ ఆర్టీజీఎస్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతుంది. దట్స్ అ న్యూ థింగ్. అండ్ ఇవి స్టాటిక్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 12th క్వశ్చన్. అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13th క్వశ్చన్ అగైన్ అబౌట్ ఆర్బీఐ. అంటే ఇవన్నీ కూడా మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్న డిసిషన్. 13th క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆర్బీఐ మ్యాండేట్స్ ఫుల్ సిఐసి మెంబర్షిప్ ఫర్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్. ఏఆర్సీస్ అంటే ఇక్కడ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్. వాట్ ఈస్ సిఐసి? క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్. మన ఇండియాలో ప్రెజెంట్ సిఐసిస్, దట్ ఈస్ క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్ 4 ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? సిబిల్, ఈక్విఫాక్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్, క్రిప్ హైమార్క్. ఓకే, ఇవి మన ఇండియాలో ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి 4 క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్. వీటిలో ఫస్ట్ది సిబిల్, క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఇండియా లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ ఈక్విఫాక్స్, నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్, నెక్స్ట్ క్రిప్ హైమార్క్. సో దీస్ ఆర్ క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్. యాక్చువల్గా వీటి పర్పస్ ఏంటి అంటే, వీటిని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. మన ఇండియాలో క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్కి లైసెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసే అథారిటీ ఎవరు అంటే ఆర్బీఐ, రెగ్యులేట్ చేసేది కూడా ఆర్బీఐ, రైట్? సో ఆర్బీఐ ఏం చెప్తుందంటే, లెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, నథింగ్ బట్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఎస్పెషల్లీ, ఈవెన్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ హెచ్ఎఫ్సిస్. సో లెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ లెండర్స్ దగ్గర అప్పు చేసినటువంటి బారోవర్స్ మనలాంటి ఇండివిజువల్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అయి ఉండొచ్చు. వీళ్ళు బారో చేసిన అమౌంట్కి సంబంధించినటువంటి రీపేమెంట్ హిస్టరీ, ఓకే, రీపేమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ బ్యాంక్స్ ఎవరికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ బ్యాంక్ దగ్గర బారో చేశాడు అనుకుందాం, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా లోన్ రీపేమెంట్ చేస్తున్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ వీటికి పాస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎవరు వాళ్ళు? సిఐసి అంటే క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్, రైట్? సో ఈ రీపేమెంట్ హిస్టరీని బేస్ చేసుకొని, రీపేమెంట్ కెపబిలిటీని, పంక్చువాలిటీని బేస్ చేసుకొని ఈ సిఐసి కంపెనీస్, క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్ దిస్ బారోవర్స్కి 3 డిజిట్ నెంబర్, దట్ ఈస్ సిబిల్ స్కోర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. నార్మల్గా సిబిల్ అయితే, లేదా ఈక్విఫాక్స్ వాళ్ళ ఓన్ స్కోరు, ఎక్స్పీరియన్, క్రిప్ హైమార్క్ 3 డిజిట్ నెంబర్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 300 to 900. యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్నటువంటి దిస్ గైడ్లైన్స్ ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ లెండర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, దట్ ఈస్ బ్యాంక్స్, ఎన్బిఎఫ్సిస్, హెచ్ఎఫ్సిస్, వాళ్ళు ఎవరికైతే మనీ లెండ్ చేశారో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ యొక్క రీపేమెంట్ డేటా, రీపేమెంట్ హిస్టరీని ఈ సిఐసిస్తో షేర్ చేయాలి. సో దట్ ఈ సిఐసిస్ ఈ బారోవర్స్కి క్రెడిట్ వర్తినెస్ని స్కోర్తో అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది, స్కోర్తో రిపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. నా ఆర్బీఐ తీసుకున్న కొత్త డిసిషన్ ఏంటంటే, న్యూ డిసిషన్ ఏంటంటే, బ్యాంక్సే కాదు, ఎన్బిఎఫ్సిసే కాదు, దట్ ఈస్ సింప్లీ లెండర్సే కాదు, ఈవెన్ ఏఆర్సీస్ కూడా, అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ కూడా సిఐసిస్తో అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద సిఐసితో మెంబర్షిప్ ఉండాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాలి అని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాండేటరీ చేసింది. అండ్ బై దిస్ డేట్, లుక్ అట్ దిస్ డేట్, January 1st, 2025 నుంచి ఏఆర్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 28-30 వరకు సిఐసిస్ ఉన్నాయి, క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఈ ఏఆర్సీస్ ఉన్నాయి, క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్ 4 ఉన్నాయి, ఏఆర్సీస్ అరౌండ్ 30 వరకు ఉన్నాయి, రైట్? సో దిస్ ఏఆర్సీస్ ఏం చేయాలంటే,
క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్తో కంపల్సరీగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి బై దిస్ డేట్. సో దట్ ఇది ఎలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందంటే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఏఆర్సీ ఫస్ట్ మనకి తెలిస్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఏఆర్సీస్ ఏం చేస్తాయి, ఈ బ్యాంక్స్ లెండ్ చేసిన మనీ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దిస్ లోన్ బికమ్ ఎన్పీ అయితే, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్గా మారితే, దెన్ ఈ బ్యాంక్స్ లోన్స్ రికవరీ చేసుకోవడానికి ఈ ఏఆర్సీస్ని అప్రోచ్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి, సింపుల్గా ఈ బారో ప్రాపర్టీస్ని అక్వైర్ చేసుకొని ఏఆర్సీ కంపెనీస్కి సేల్ చేస్తాయి. వన్స్ బారోవర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఏఆర్సీస్కి సేల్ చేశాక బ్యాంక్కి బారోవర్కి సంబంధం కట్ అవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది. దెన్ ఆ బారోవర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీని సేల్ చేయడం, వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేయడం అన్నీ కూడా ఎవరి కంట్రోల్లో, ఎవరి హ్యాండ్స్లో ఉంటుందంటే ఏఆర్సీస్. అంటే ఏఆర్సీస్ డిఫాల్ట్ అయిన ప్రాపర్టీస్ని నార్మల్గా పర్చేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి బ్యాంక్స్ దగ్గర నుండి. ఆ డిఫాల్ట్ అయిన బారోవర్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఏఆర్సీస్ కనుక సిఐసీస్కి రెగ్యులర్గా షేర్ చేస్తున్నట్లయితే బెటర్గా ఫర్దర్గా క్రెడిట్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు కదా. సో విత్ దట్ ఇంటెన్షన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్లీ మేడ్ వన్ థింగ్ యాజ్ మ్యాండేటరీ, దట్ ఈస్ ఆల్ ద asset reconstruction companies should get a membership from at least one of the CIC, credit information companies, by the date called January 1st 2025. That's a new update given by Reserve Bank of India with respect to this ARCs, CICs, all those things, right? That's information from 13th question, right? Next, that's what I said already. 13th question lo, CICs in India are licensed by RBI. What is CIC? Credit Information Companies, and governed by the Credit Information Companies Regulation Act, CICRA Act, and various other rules and regulations issued by Reserve Bank of India. That's all about 13th question. ఎలాగైతే ఇండివిజువల్స్ యొక్క క్రెడిట్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి సిఐసిస్ ఉన్నాయో, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క క్రెడిట్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి సిఆర్ఏస్ ఉన్నాయి. సిఆర్ఏ అంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్. ప్రజెంట్ అయితే ఇండియాలో 7 ఉన్నాయి. వాటిల్లో చెప్పుకోదగ్గవి క్రిజిల్, ఇక్రా, స్మెరా, లైక్ దట్ 7 ఉన్నాయి మొత్తం. అండ్ వీటిని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే సెబీ, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. వరే సిఐసిస్ 4 ఉన్నాయి, వీటిని కంట్రోల్ చేసే అథారిటీ ఆర్బీఐ. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 13th క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th వన్. ఈ 14th క్వశ్చన్ జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ పర్పస్, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆర్బీఐ ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ కూడా తీసుకొచ్చింది అని మీకు కన్వే చేయడం కోసమే 14th క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. ఏం ఇనిషియేటివ్ అంటే, టీచర్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, ఫుల్ టైం వర్క్ చేసే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎక్కడ ఏఐసిటిఈ రికగ్నైజ్డ్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, లైక్ మీరు చదివిన కాలేజ్ కూడా డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ, డిగ్రీ అయితే యూజీసీ, దట్ ఈస్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. వెరాజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ గురించి మాట్లాడితే అప్రూవ్డ్ బై ఏఐసిటిఈ, రికగ్నైజ్డ్ బై ఏఐసిటి అని చెప్పి ఉంటాయి. మీ కాలేజ్ నేమ్స్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, అలాంటి కాలేజెస్లో, డిగ్రీ కాలేజెస్లో కానీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో కానీ ఫుల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఫైనాన్సు, ఎకనామిక్స్ టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఓకే, ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్ టీచ్ చేసే ఫుల్ టైం ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆర్బీఐ రీసెంట్గా ఒక స్కీమ్ని లాంచ్ చేసింది. ఆ స్కీమ్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ స్కీమ్ అంటే, ఫ్యాకల్టీస్కి స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేసే స్కీమ్. వీళ్ళ కరికులం పెట్టి, అంటే రెజ్యూమే సబ్మిట్ చేయొచ్చు బై దిస్ డేట్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఓవర్, ఈవెన్ దట్ డేట్ ఆల్సో. షార్ట్ లిస్ట్ అయితే మంత్లీ అలవెన్స్ ఆఫ్ 50,000 రూపీస్, అండ్ ప్రాజెక్ట్ కన్నా కంప్లీట్ అయితే, అంటే ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ అలొకేట్ చేస్తారు. అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కన్నా కంప్లీట్ అయితే అనదర్ 2 lakhs రూపీస్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ స్కీము, స్కాలర్షిప్ స్కీము బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరికంటే ఫుల్ టైం ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, ఏ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అంటే ఫినాన్స్, ఎకనమీ టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ కాలేజెస్లో, యూజీసీ అప్రూవ్డ్ కాలేజెస్లో. అండ్ ఈ స్కీమ్ని మేనేజ్ చేస్తున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఏది అంటే ఆర్బీఐకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ E and P, that is Economic and Policy Research at the RBI, Department of Economic and Policy Research at the RBI. So the points that you need to give some attention in 14th question, RBI introduced a new scholarship scheme, and this is especially for faculty members, full-time faculty members who are teaching economics and finance in UGC as well as AICTE approved institutions. Next, and this scheme is managed by the Department of Economic and Policy Research of RBI, and the faculty members who are selected for this particular scheme will be provided every month a scholarship of around 50,000, and once the project gonna complete aithe honorarium
అమౌంట్ కూడా 2 lakhs ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దట్స్ ద 14th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్, లిటిల్ బిట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ దిస్ వన్, జస్ట్ గో త్రూ దట్, విల్ డిస్కస్. Yeah, 15th question is all about white label ATMs. న్యూ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం సెటప్ చేయడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లైసెన్స్ ఇచ్చింది ముంబై బేస్డ్ కంపెనీకి. కంపెనీ నేము ఈపీఎస్. ఓకే, రైట్. Just a minute.